نحفظ مثلا اسمها زفلاون ارزارات اورس تي في اشك فاو ودافو اشك فاو دافو اشنيك فا دافو ادوي تمورتنا وقال سقسنا تصيل جزائريين شودنيين نساي بغا فادي تفقم بفريدا اكدو يبغى افريد النظام نساكي قار وقال افريد ولاش افريد النظام جستي وني فغان ادي تفريد النظام يغال يكراتا مورت يغال دا داو انت مورت ما موجد انك تسيان ثلاث مثلا اد فيلمين عاد صورون عاد الكوفرين اللي مارشاكي وغانا داع داون انت مورت يا نقارون ديك السن وقال فرنسا 24 مي ماس بالحيمه راه قام دبر لا كومونيكاسيون دي هضر السيستم الحكومه اللي تمورت الناس نقار قيمه ترونكيل وهضر ثلاث وقال لي عندك فردان سينو كونوا غالم ذا داونا مالغري هاد السم كتي تبون يروح على غورسون يهضر دي فرنسا 24 مي فادي هضر وقدود افرادي يختار فرنسا 24 كافري قلت غال تاع داوت خمسنا فيرتيسمون انقالو الناس المالات كم المفريداكي إبا أو نكس لوتوريزاسيون تقدش ملاي ثمورتنا غاشيمي أشو خدمن سكيدفن وانا الحاجة بالك وتقبل راه ومتين على لا قبلنا الجزائريين نو أشو خدم إبا الزون كوفير لي مارشنين الجماعة اللي قاعدان لا مارش الجماعة 108 أكي قاروا كل لي زارشيف أتوت ولا موكلي ذا سكيد من فلاون أكي قرود فانا يعني ما لا نفهم الكومونيكي بالحمار أكي قاروا لا شي الجنة يفغون لي زيماج كي تولي موكلي لي زارشيف يعني يشدونا نكون ناشد ولا فرنسا 24 ناشد ولا لي شان نظام ياكل وكذا سكيد ديف إلا قد تبع كان لون تي في إلا قد تبع كان أشو تقارن إمدبر نتمورتنا دي الوقتان دا أقدو داون دي قارا إمدبر نتمورتنا جستانا غنتفافري جستانا غافريد اشو توقات
تكتنا نت مثلا الزول في اللون يدافول ستانا فريدانا عديا شو تقدم وقال سقسي عطاس الجزائريين شيمي افايغار اخطا مش كانت ولا شو خدموا دافو هكا والسناكي يونا دي سقسيه شوف غان دي تمورتاكي شوف غان سيني فغانا داون تمورتاكي على كل حال تمثلت بوسا ايت مثلا لا ريبريسيون بيان سور ولا والسناكي ذكر مغناسي الحراك ذيغون لا ريبريسيون خدمنا في مغناسنا في نغماسنا في طغام سنت مورتنا مي نوالا فرنسا 24 شو دينا في لاس نمس بالحمار دونك تمثلت بوساكات مثلا ناوي سي كندا ما حسن موسي ذا مغناس دي سيرتي سي حسن موسي زوف لك كما الزول سلام الزول فيز دايرين الكلين والزول في قاعد تسمع سيسني الكل عندنا مال أجوف لك مع زين دعنا هذه لو دي سيف قاعد سلمى السداويت مسح محرز بوس محتي مسمح زبوس أجوف لك كما الزول هذا مقران ذا حمايان استليمي ما الزول ذا حمايان يمتنا موسي الزول كاين بكيونيك الحرمه الزول كيراوي دي تبعا في الوالدين كي تلميذك ما سبوش عطيك صاع مثل هذا سكودي مس حسن موسى في دوك يديك ايضا لي ساكي لا الى حرك رغور دي كندا ديال السفت ديال الحد نتولا كاي الجزائريين شاركنا كادي المسيره دينا باش الصوت نصنا لكن يقرا نعاود الحراكي قلنا لنا كادي تمورتنا دي فرنسا دعنا بعد انا ان شاء الله دي فيديو سينا بصح قبل ما دعنا كحسن سي على فيديو يضل لي دي كندا كي دنيا يا في مارشات نولي اليوم المظاهره 108 في مونريال مانيف 108 ici à Montréal face au consulat امام القنصليه الجزائريه الجاليه هنا في مونريال. قناه الشعب مغاربيه الشعب مغاربيه قناه الشعب دوله مدنيه ماشي عسكريه دوله مدنيه ماشي عسكريه دوله مدنيه. توجد الجاليه الجزائريه هنا امام القنصليه اليوم مسيرة مظاهرة 108. نقول بكل صراحة ونحن متأكدين بأن الحقيقة هي أن الحراك هو هذه الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري اللي راه يقول دولة مدنية ماشي عسكرية، يتنحوا كل المفسدين والفاسدين، دولة ديمقراطية والقانون وعدالة مستقلة. ما تخوفوناش بالجنسية، حنايا ربطة وطنية أو ما كانش انتخابات مع العصابات. كل واحد يحط الطاقة تاعو يشهد عليه هذا المظهر، يشهد مئات آلاف جزائريين ينادوا بالشعارات. إذا الكل من يريد إخفاء هذه الحقيقة أقول هي كشف بالغربال، أو هو مجنون إما ضد الشعب. حسن موسى هذا كل الصوتي كنسلا كان قيد لا فيديو هاكي حكينا كان دابا سكتورا تقول 2 جور السبت الحد نقل زيك الحد كان التصعيد يكشف من التصعيد ناس ملاقي كان يدخل مكا واش الشعارات واش مي يتفاهم السبت كذا Salim, et puis puisque Nigrid dit maintenant Bouch Salaflas, de l'invité Namédan et tous les invités bien sûr. À la vraie d'heure, Djinana Dinga Salim, qui connaît Harzar Brimir de Saddam, la belle chanson Ning, Yishar ou Ksumnar, Arjina Vridana Dingila, Arjina Vridana Ding, Urd Sawadara. Nous connaissons effectivement à la Tassaoudik Tselina Salim, à la Ziyadan, à la Khira de Netsawing, à la Hiraka Guinagir Kulling, aussi bien que Moutnar, des Français d'Agui. Là, effectivement, on a les dimanches, mais on a voulu l'avancer un petit peu pour le samedi, même à dans 1 heure de temps, 1 heure et demie, une manifestation de la place Canada, sauf qu'il y a un changement horaire et on était un petit peu perturbé, on a préféré Atsadakhdem Idling. Youssad Oudoud, c'est le Kouthra à la Kouli Halid Ling, ça nous a fait vraiment chaud au cœur, nous soutenions maintenant Ilan Dilzayer. Nous avions toujours dit que la diaspora لا يتجزأ من الشعب الجزائري. دائما سليم la diaspora c'est un organe où nous dissocier le corps, le corps. L'organe c'est la diaspora, le corps c'est l'Algérie. La diaspora Salim là c'est une ambassadrice représentateur digne du peuple algérien. Voilà Sagin Seft Sbhagin
ولا لا بلاس دو لا ريبوبليك مثلا غادي بارين سي دي ديزان دو ميليي دو بيرسون يديفرن سلكثران سوغاين لي سلوغون بث مثلا غير الجزائر امن كوني ذاغني ايضلين ذاكي دي موريال اون سكوندي يركولين لي سلوغون بث مثلا غير الجزائر نسوتونيثن اما كان لا دياسبورا ثلان 54 62 الثوره تاع زواروث لا ريفولوسيون الجزائريه باش نشوفها فرنسا تكمل مازال لا دياسبورا تيلي دين امباسادريس دو بوبل الجيريان نسكوندي سليم دوله مدنيه ماشي عسكريه نطبوا مزور جابوه العسكر نادي تنحاو كاع نناد ما تخوفوناش بالجنسيه حنا رباطنا وطنيه نناد بلادنا نديروا راينا سليم دي لي سلوغون تمولثنا براونا بث مثلا الى الجزائر لي زيليكسيون كاع احسن لي زيليكسيون قاعد يلحون فانا من تيفرينا كيل البارلمونتير كنا مكدينا لا رياكسيون لي ميليتون دين Effectivement, nous Salim, nous rejetons, je t'avais dit dans les élections, nous savons aujourd'hui à Salim que c'est une machine à fabriquer des élections, c'est une machine à mentir, c'est une machine à développer le mensonge, c'est une machine à préparer des élections en élections. Au pouvoir. Encore une fois, Salim, en une minute, je te rends l'antenne et puis tu me reviens par la suite. Le Hirak Kharar, c'est une autoroute du juste, c'est une autoroute de la raison, de l'intelligence et de la victoire. Nous connaissons la victoire. La récolte de l'Hirakagi depuis février 2019, elle est extraordinaire à Salim. Elle est salutaire. Les gens, ils la cassagin, agdou Nardil Zahir, Khashtiwit el Hirak, de plus en plus, ils aident dans toutes ces tendances, dans toutes ces composantes, que ça déplaise. Et il ne fait qu'augmenter. Il a qu'à dire, conscient, le Hirakagi, c'est la renaissance de tout un peuple. C'est l'évacuation, le khouf, ce goulnan de grit à la cour, où Salim. À la cour du régime, c'est la transformation positive de toute la société algérienne. Il m'en a 2019, c'est son volontarisme de l'Hirakagi à l'aide de l'avant Salim pour libérer l'Algérie, pour libérer la justice, pour libérer la police, pour libérer le banquier, pour libérer l'agent de bureau, l'étudiant, au foyer. Ça veut dire quoi libérer? Ça veut dire quoi l'istiqlal, libérer? C'est pour permettre à l'agent de bureau de s'exprimer librement. C'est pour permettre c'est pour permettre aux policiers à la liberté d'expression. Donc il y a aucun risque. C'est très clair. احسن غادو غلاو نحكموا كوديم كدنا كنا ما حسبوش سي بويش يعني ثمن زود كان كومونتير اقدش كي قدشن الجزائر تاعشن دي فرات مورتن ولا دافو لي زامونا سيتورا تمناسي وكي تاعشن دي فرا زماسنكسن لا ناسيوناليتي مايلا ولا انتناني بالك ساعه دان تيلي ساب صح شي ثمن زود ام كثر هذا قدش شاكي سوا دي فرنسا سوا دي كندا سوا دي درونغلتير سوا دي مورانير. Encore une deuxième fois, Salim Zoul Damkran, je pense que الجزائري انا في الجزائري ندمنا كلها que ce soit في مورتنا الجزائر في برا في مورتنا الجزائر c'est-à-dire la diaspora. Bien évidemment, les Algériens, depuis pratiquement longtemps, c'est pas du populisme, ils ont toujours exprimé leur amour à l'Algérie. Il suffit justement de revenir à l'histoire du mouvement national, effectivement, les Algériennes et les Algériens et l'étranger, qu'ils ont été d'ailleurs poussés à quitter le pays, ont toujours soutenu le pays, ils ont toujours été préoccupés par rapport à tout ce qu'a vécu le pays. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait depuis le Hirak à nos jours. Pendant le Hirak, la diaspora a prouvé effectivement à la fois son attachement à l'Algérie, sa préoccupation par rapport à ce qui se passe dans le pays, et aussi à son attachement aux valeurs démocratiques, aux valeurs et aux libertés fondamentales et au changement véritable dans le pays. Donc les Algériens, l'étranger, الجزائر كني فعلا الجزائريين كتعيشوا كتموت من الجزائر داير سي عارفه ليه
Et c'est une valeur précieuse qu'il faut protéger, c'est-à-dire c'est une valeur extraordinaire. اي ما حسبوش هذا خلاص اسك هضراني اقدر شاكي يتقلق سي اودافو يقلق اودافو يعني سانكيات و سا ديرونج مازما دينا غادافو. C'est tout à fait normal. هذا بوان ديري كني كيقلق الخدمه يخدم الجزائريين كيموتنا الجزائر كني كيقلق بيان ايفيدامون الخدمه يخدم الجزائريين ديال الغربه بيان ايفيدامون encore plus que الغربه parce que il y a d'abord le contact avec l'international, il y a le contact avec les peuples du monde. Il a une façon de s'exprimer en tant qu'Algérien et Algérien. Donc certainement encore d'abord. Mais je le redis encore une autre fois, c'est une fierté quand les Algériennes et les Algériennes et les Algériennes et les Algériens qui sont l'étranger c'est une fierté, c'est à saluer, c'est une valeur comme j'ai dit tout à l'heure précieuse qu'il faut vraiment protéger, accompagner, protéger et aussi la laisser contribuer avec ce qu'elle peut et avec ce qu'elle a dans la construction d'une véritable Algérie. Très bien. Donc يمكن هذا مسح مرزبوش اقدر شيء كومام ديرونج يعني هذا بصح ثاني ماشي اقدر شيء ديرونج كان هذا فولان مام دوتر شوز كي ديرونج بوكو هذا فو على كل حال سي لا كوفرتور ميدياتيك واقي يوغيت نورا ثاني لو ان تي في وانا لي ميديا شو خدمان يعني هي الجمعه مشكل زين تصفاناري فردانوني هضر انت بالحوايج نظام وكي كيوز مازما دينيغ une petite couverture qui malgré n'est pas complète mais il ose dire quelques articles à Fogui ben il dérange il menace il avertit. Le dernier exemple la France 24 l'article dans le communiqué défensif du ministère de la communication il était direct et franc comme quoi il خدمك الى قرات خدمه باش نسال دابور الكومونيكي غارانتي دي لو ان تي في تموت ناس. كشفت وزارة الاتصال في بيان لها اليوم عن توجيه انذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات الجمعة من خلال الذهاب دون رادع لاستعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دورية. أوضح المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر قد استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معاد. مسح سلموسي يعني صور من الارشيف وتساعد بقايا من الجماعه الغير الوطنيه دابور الجماعه الوطنيه وكذا كيكلينك فردان دوزيامون من الارشيف سي كوم سي لي فيديو ولا الجماعه قاعدين مليون ندي فانك فردان سي ديجا ارشيف سا نيكزيست با ان ولا سولنا ان ولا نسل ديجا جينا قارن دي لا دات ونسن دي جون هناك داخل الحراكات ديجا كان دي فيديو بانو وكذا كوكري سي ديجا ارشيف كومام سي تيريبل لانفورماسيون تاعك. C'est plus que terrible, Salim Agma, parce que là, Touran Azavouna, il passe à une étape supérieure. Je crois qu'il veut s'attaquer à la technologie et il a intérêt à écrire à Google, au département satellitique du monde, ou la technologie qui couvre le monde. Mais non, c'est du mythique, c'est de l'invention, c'est ceci, c'est cela. Non, parce que encore une fois, il y a la المرادية يغلق لي ريدو في مانيس ينوز ميم با اوفير الطاق بخميس البيرو ينس ديهني وساون باش يولي لا ريو كسار لو نومبر سي دي سونتين دو ميليين بوكدود الجزائر سي قارن سي فيني الوقت كيفاث نعيا ديك نكوني نبغى نصوب الى الجيري سي المشاكل ينس تناوي سافريد العالي هاث تكل خضنا جوسكا اوجوردي كريستينا المثل نغا سليم وتيت افطمزين باش هذه تسوي يردن وكين هذا واكينا يساتاك بيان سور à France 24 comme il peut s'attaquer aussi à des journaux qui essaieraient éventuellement de couvrir la réalité على دينين صح comme il s'est attaqué المغاربيه quand même هذا الوقت اللي قايد صلاح يلزم ريوسي على القناه المغربيه بور ان بون مومون كومون
Un cas justement auquel je voulais en venir, le cas de Maghrébia, parce que le Maghrébia, quand le veuille ou non, maintenant, le monde est en train de scander le Maghrébia, quand le veuille ou non. C'est tout simplement qu'il soit à Paris, à Alger, à Montréal, à Genève, à Londres, un petit peu partout, parce que c'est le Maghrébia, les foyers, ولاش الكندا هذاك يغوري يا 120 000 Algériens et combien de familles c'est une chaîne transparente. Donc tout ce qui est transparent c'est les mensonges, il est dans sa logique. Moi je l'applaudis, il est dans sa logique et il ne changera jamais. Moi je rigole quand je vois des gens commencer à lui donner un certain semblant de raison. C'est faux, c'est faux et c'est faux. C'est un pouvoir dictatorial qui veut rester. Donc c'est la raison pour laquelle des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions, chaque jour, dans toutes ces tendances, parce que je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de gens, quoique je ne les écoute même pas, et beaucoup de gens ne les écoutent pas. Et vous n'avez pas intérêt à les écouter. Il y a la classe moyenne qui commence à quitter, il y a Bablouet qui vient par la gauche, la Casbah par la droite. Tout ça, c'est faux. Il y a le Hirak avec toutes nos casquettes. Nous sommes là avec toutes les tendances coulées, nous ne faisons qu'agrandir le cercle du Hirak un petit peu partout, aussi bien à Paris qu'à Montréal, qu'à Genève, qu'à Londres, qu'en Algérie, que dans toutes les wilayas. Nous avons intérêt à donner encore de la force à ce Hirak, et c'est ce que nous faisons, indépendamment de nos casquettes. Encore une fois, je termine avec ça, Salim, juste pour dire que oui, le pouvoir, il va s'attaquer encore une fois aux chaînes transparentes, aux télévisions transparentes, arriver à dire à France 24, attention à la menacer. Je crois que ça devient gravissime, gravissime. C'est comme dire à Google, on ne voit plus. Le pouvoir il va enoualikan les chaînes qu'il est en train lui-même de financer, de développer. Un commentaire d'abord, l'action est la vertu une chaîne télévision. Deuxièmement, le contenu, les raisons de l'avertissement مش كتصور la raison qui قال صور من الارشيف تلقي تمنزود. Deuxièmement, مساعدة بقايا أو مساعدة بقايا من الجماعة الغير الوطنية والانفصالية. Ça veut dire quoi exactement, Sim Mahers? Je tiens à exprimer toute ma solidarité et mon soutien d'abord à tous les journalistes qui ont été agressés lors de la marche du vendredi à Alger. Donc, beaucoup de journalistes ont été agressés par des gens inconnus. Et je tiens aussi à saluer le courage de tous les journalistes qui font le travail d'information et qui essayent effectivement de faire la couverture le plus normalement du monde des événements politiques et aussi des grandes marches du Hirak. Donc ça c'est très important à le dire. C'est vrai que depuis, je peux dire, depuis le mois de juillet 2019, je dis bien 2019, où les médias lourds de l'État, que ce soit public ou privé, ne couvrent plus le Hirak, ne couvrent plus les marches du mouvement national, c'est-à-dire de la révolution populaire, et aussi les chaînes de télévision ont été depuis aussi longtemps fermées, verrouillées à toute personne qui défend les revendications du Hirak ou des personnes qui sont opposants au régime. D'ailleurs, un verrouillage affreux, accablant, qui est très très apparent. Je tiens à le redire encore une fois. Depuis juin 2019, aucune couverture n'a été faite au Hirak. Parmi d'ailleurs les raisons, il gêne beaucoup de citoyens qui se transforment à des journalistes, et heureusement d'ailleurs.
c'est important de le dire, et juste saluer le travail de tous ces journalistes qui ont payé le prix très cher. Oui, mais justement, ما سمح يعني pour dire comme quoi c'est des images d'archives, nous connaissons toilettes نكاجي comme quoi du jour, يعني c'est un mensonge. Ivan, comment ils osent arriver à ce point qu'accuser une chaîne étrangère où nous avons des preuves comme quoi c'est des images réelles, hein, Boussegui, mais je ne peux pas mentir aux gens quand on voit des images Boussegui ou même des films, قارن la date, قارن الجمعة 108 العاصمة, يعني quand même arriver à ce point de mentir c'était une autre étape à être dépassée. Non, bien sûr, Salim, mais ce qu'il faut vraiment prendre en considération que le régime il est dans sa logique. Personnellement, ça ne me choque pas ce qu'il est en train de faire le régime. D'ailleurs, j'ai dit que la fermeture des médias, ça fait partie des logiques contre-révolutionnaires adoptées par le régime. L'incarcération des journalistes, c'est aussi la même chose, c'est des logiques contre-révolutionnaires. Ce qui est important à retenir, c'est que je pense, ce qu'il est en train de faire le régime, c'est des logiques contre-révolutionnaires. Il va faire la vérité du Hirak qui est apparente, elle est complètement apparente. La deuxième des choses qui est très intéressante, je pense qu'en 2021, je pense que la majorité des Algériennes et des Algériens, d'ailleurs au même titre que tous les citoyens du monde, ils ne suivent pas réellement les chaînes de télévision. Ils sont pas. ما سمحش بوش يكسمان على الخير سيف جاب بالك دواني تمثنا شو داغفل هذا عاد اتقن تمثنا وتنتورا ماس نورد نوصت لما غنازي ساتيت سي فرنسا سي لا بلاص دا ريبوبليك هادي في المشوان ولا شو قدرونا كتورا دي لا بلاص دا ريبوبليك الشيخ نورد نوصت السلام عليكم نشوف لك كما ماس نورد نوصت هتصل ذاك ما ماس نوردنا وساط الزوف لك ما السلام عليكم وقالت انا تسيات هذا يجزم واقل اثنو كدنا معليش يجزم الخيط نغالا نغالا غوش حسن موسي يعني كما تولد اثمثنا كي فرنسا تادنا دار غورسون نهضر دفو كذاك قدشنا كفارة مول بصح تمثال تاكين الكومونيكي كاين بالحمار تاشي قوان لكم كوا سيتي لارمي كي لون دوني الفو فير افيك المجات الجيش سماني قاعدين انا ارتيك دي لا ريفيو الجيش اللي تي كلير كوم كوا سوا صحاب الفيس سوا صحاب الانفصاليين كي سي ناقلين دي لا مارشاكي هضره سي الفو فير تورا بور اتاكي لي ميديا ديريكتومون يعني بالحمار الى سويفي كو لي انستركسيون المجات الجيش. Je suis certain, ça c'est une vérité, ce n'est pas un mensonge encore une fois, on a une suspicion quelconque, rien ne bouge sans l'ordre de l'armée. Ça c'est une certitude. D'où Doula Madaniya Machi Askaria, Doula Madaniya Machi Askaria, qu'on est en train de tarabuster depuis février 2019 à Salim. C'est tout à fait vrai. Et je continue un petit peu à Inedina Lina Gimathna Mahrzebouch, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'a pas intérêt à le cacher parce que quel est l'Algérien, quel est le Canadien, quel est l'Espagnol, quel est le Français, français Algérien en France, qui n'a pas un cellulaire, qui n'a pas un ordinateur, qui ne suit pas les chaînes étrangères à Séguin. On n'est pas l'Algérien Séguin, des Blancs, nous des Algériens, des Mayou, des Annava, des Samtina, des Sahara, sont branchés sur des chaînes étrangères. Ils sont en train de comparer, de voir. Il n'a pas intérêt à cacher l'information. Il est dans sa logique, le pouvoir, il est dans sa logique. Seulement, ce qu'il faut dire, bien sûr que nous allons renforcer encore une fois le Hirakagi, que nous n'allons pas nous laisser distraire par les Bobaragin, le pouvoir. C'est un ordre de l'armée à destination de Belhimer pour menacer un petit peu les Chanagien, les journaux qui essaient quand même, qui font un certain nombre d'efforts, pour la vérité, pour couvrir des événements. Nous sommes de tout cœur avec les journalistes qui ont la bonne foi, qui ont le courage d'aller dans le sens du peuple, qui ont le courage d'aller dans le sens de la vérité. أحسن مسلم نعيك سمحية وغلا غوك لي ماجاكي لا بلاص لا ريبوبليك ولو بالك ما سنور دنا وصلت دي السلارة بصح نولي اون ديريكت يعني سي دي زيماج سنساكي سي لا بلاص لا ريبوبليك تورا ويكي
بالك شي على فان. شو تي يجي غوتي انا سلميين وحنا درنا ثوره وحنا في ثوره والثوره في الثاني دوموندي كونتاس كون فا غاني اون فا با غاني الثوره حاكمه الشيخ سعود من في بالك هذه الثوره الثوره حنا 54 كنت بونسي بداو يخموا quand est-ce qu'on va avoir l'indépendance? Est-ce que les fondateurs de l'État en 54 est-ce qu'ils ont pensé qu'en 62 on va avoir l'indépendance? باش نرد نعاوش تيتسلط. Il faut arriver à tous. Ils ont décidé le 1er novembre 54. معلش من بعد هذا ولا فاشي شي ما جمرات دي مس نرد نعاوش مس ما حسبوش على دوغا لا غير الكومونيكي كاع تسي قوانين بوتيت يعني عندي خمكا بالحمار يتبع لي انستركسيون المجالات الجيش نسلان ولا نزرا شو سياسه المجالات الجيش ماني قاعد دان سي دي زاكوزاسيون تري غراف ديغن اي سي توجور لا ميم لوجيك يعني سيتي الفو فير المجالات الجيش من بعد تورا لا ريبريسيون كونتر لي ميديا سا فا سوغمونتي سورتو ما لا نلحو يعني ثفرانيناكي اسكو فو بونسي سي سا لو كا. Oui, je pense que toute la politique générale adoptée par le régime dans la logique contre-révolutionnaire, c'est de faire peur, c'est clair, c'est de normaliser, c'est-à-dire les choses et aussi d'empêcher d'une façon ou d'une autre les gens soit à marcher, soit à exprimer leur vision, soit effectivement à faire la couverture des marches, des déclarations de hiérarchistes, de ce qui se passe d'une manière générale dans notre pays. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une logique contre-révolutionnaire, mais aujourd'hui, je pense que le système doit comprendre une chose, le pouvoir en place doit comprendre une seule chose, c'est qu'on est en 2021. C'est-à-dire que personne aujourd'hui n'a la capacité c'est-à-dire d'empêcher l'information d'apparaître. Encore plus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu pratiquement le moyen le plus important en matière d'information, de communication, etc. Et bon, il a dit aujourd'hui que c'est pas avec ce genre de pratique qu'on va réussir. C'est des logiques contre-révolutionnaires qui sont absurdes, caduques, qui ne vont pas aller très très loin. Absolument. Sont caduques et sont loin de la réalité. أنت تمغني المساعي سيرحمون وكذا مستانسي سير تمناخ ما ترحمون الزوف لك كما. الزول سليم الزول يمسب لي ذنا كاميرا يتبع عن ليميسيون قلنا لك دي زانفيتينا. ما سيرحمون يعني سور لو فون اي لا فورم يعني الكومونيكي ما كاين بالحمار دابور لا فيرتي اون شان étrangère qui couvre الحراك تجد مزورو تسنات le fond يعني les raisons de cet avertissement quand même sont flagrants. Il accuse comme quoi ils utilisent les archives comme quoi يتعاون يمكن قنص تعرف بقايا من الجماعة الغير الوطنية والانفصالية quand même c'est des accusations très graves mais là c'est vrai شو دخل مع فرانس 24. شاركني على سليم قرنك تعرف إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. على خاطر إلا قارنت شذان بلي سي لا دوزيام فوا في الثلاث عند بالحمار il s'est attaqué à la chaîne France 24 et France 24 a apporté à travers un communiqué la présidence l'organe central de la présidence française la presse les moyens audiovisuels sont libres, ils travaillent d'une manière indépendante. Je dirais que c'est un glissement très grave d'un comportement autoritaire à un comportement dictatorial. La marine dit Dan Viljeish, les déclarations, ici كانوا بعد أفوز ici l'imsabbour et Belhimar, il poude l'aval, il poude le feu vert à travers l'éditorial Al-Jaish. C'est une déviation et un glissement très grave. À la Khatara Sagir, le degré suprême de la dictature, c'est la négation des journalistes indépendants, libres, qui travaillent sur le terrain. Non, même les activistes, les journalistes, le journalisme citoyen à Sagir, on le voit à travers le monde entier, que c'est un travail journalistique qui est à la mode
الساكين كل مزان دي ثمورت لا فاران تموت يزمر يلي سي جورناليست بلا ما يسعى لاكارت وين دي تساوين اين يقدرون دكانا راسالتي اين يقدرون دي فامسا اين يظهرون دي لا كولتور اين يظهرون دي تسارتيس اسي دياوي اترافير لي ريزو سوسيو تظهر كل عامه الساكين لو موند est devenu un petit village بالحمار كي مازال il est fidèle à la culture et à la tradition à la mentalité des années 60 Ouzmirala, il ne peut pas faire de la règle autoritaire, de la règle dictatoriale, militaire imposée par le régime algérien depuis 62 à Rassaï. Vion خدام إكسان وذافو الساقيون وزمرا يسترسيزك صاف لي الجيريان justement maître Rahmoun هذا مسألة تجي بالك كتا سيتيزان بما هذا فويزراس كمان ماسك سانتر سيتي بانيك يعني il a paniqué زرا شادي يخدم c'est une stratégie زرا stratégie de Le régime n'a plus de stratégie le régime n'a plus de stratégie. Si le régime avait une stratégie, on ne peut pas dissocier un pouvoir politique d'une volonté populaire. Le coin vous dit le coin vous dit vraiment réellement le jadida ما كان يسنسل في الابواق نسن ما كان يسنسل في les médias نسن les journaux نسن et c'est la panique qui s'installe dans le régime, dans le centre de décision politique en Algérie. Cette panique ما كنا نعرف امزان face au mur il y a deux réactions soit soit du le régime n'a aucune stratégie, n'a aucune vision politique claire, n'a aucune anticipation politique, n'a aucune stratégie en confiance par rapport à son pouvoir politique. C'est pour cela la panique, la violence verbale, les menaces, les incarcérations, c'est une réponse à une peur très profonde, c'est la peur de la chute du régime d'Alger. مسحه ما حسبوش يعني ولكن بالك سوا زاليس كونتي باتي بليسي الي سيرني الي peut être plus dangereuse que le moment yagi. Est-ce que vous pensez que le pouvoir Toura il est en panique, il est cerné et si ça survit Toura, ils peuvent vraiment être agressifs, ils peuvent même les étapes qui خدمه peut-être ou alors encore le pire du pouvoir par rapport à l'Hirak, par rapport à l'Algérie. Oh, effectivement, le pouvoir a adopté la logique réactionnaire, autoritaire, très autoritaire et dictatoriale depuis le début du Hirak. Et il ne faut pas justement oublier que sa réaction était dès le départ plus autoritaire qu'avant. Elle était dictatoriale, autoritaire, affreuse et est une logique d'une nébuleuse gigantesque. Ça explique, ça démontre effectivement que le pouvoir était paniqué et que le pouvoir a commencé à perdre beaucoup de choses par justement la grandeur du Hirak depuis le 16 février à Kharata. Il ne faut pas oublier que les attaques les détaux de l'Jeish, l'un auparavant, à travers les déclarations depuis le début du Hirak, quand les Algériens ont été attaqués de Cherdama, quand ils ont été attaqués de Chawal, quand ils ont été attaqués de Mourarbe, ce qui explique effectivement que le pouvoir il est toujours dans sa logique, il tient à cette logique autoritaire, dictatoriale, que ce soit vis-à-vis les Hirakistes, que ce soit vis-à-vis les journalistes, que ce soit vis-à-vis la société civile, les militants politiques, les activistes, etc. Et cette logique, effectivement, exprime que le pouvoir a perdu complètement les pédales, il est très paniqué, il tient toujours à ses logiques autoritaires, à ses logiques de discrimination, à ses propres logiques basées sur une vision dictatoriale de la chose. Au lieu d'y aller comprendre justement les préoccupations et les revendications du Hirak, parce qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Aïssa, aucun pays, aucune république ne peut être construite au détriment de la volonté populaire. Aujourd'hui, le Hirak n'a pas été pris en considération par le régime. Au contraire, le régime, il a tracé dès le départ une feuille de route. Il voulait l'imposer à travers des logiques contre-révolutionnaires. J'ai dit tout à l'heure,
comment tu vas empêcher les gens maintenant de connaître la vérité? Personne n'a ce pouvoir, personne, y compris les puissances mondiales. Pourquoi? Parce que le monde maintenant, il est devenu un petit village. Il se fait justement de voir tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc, on peut pas empêcher les gens d'avoir de l'information. L'information, elle émane le plus normalement du monde. La véritable information, elle émane le plus normalement du monde. Et personne ne peut contrôler aujourd'hui les réseaux sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure, y compris les puissances mondiales, y compris Trump lui-même pendant les élections présidentielles américaines, n'avait pas le pouvoir d'avoir tout. Donc le système algérien doit comprendre effectivement qu'aujourd'hui, c'est pas à travers les verrouillages, c'est pas à travers les intimidations des journalistes, dans le verrouillage des médias, dans la fermeture des chaînes privées étatiques, qu'on va empêcher les Algériens de s'exprimer. Les Algériennes et les Algériens s'expriment le plus normalement du monde. Donc aujourd'hui, pour résumer en une phrase, le régime il est dans une logique autoritaire, le peuple il est dans une logique populaire, révolutionnaire. Il veut instaurer une république démocratique et sociale, des libertés progressistes, modernes, etc. Avec une rupture radicale avec le système et ses pratiques. Et parmi les pratiques justement du système, c'est ce verrouillage qu'on trouve depuis longtemps, qui s'est accéléré ces derniers temps, c'est-à-dire quand on voit des journalistes incarcérés, je l'ai dit tout à l'heure, aucun hirakiste n'a passé par les télévisions depuis juin 2019, je dis bien juin 2019, ce qui explique effectivement qu'ils veulent faire de l'Algérie la Corée du Nord et ils doivent comprendre que ce n'est pas le chemin qui mène vers une Algérie nouvelle, mais une Algérie démocratique et sociale et des libertés. Hassan Moussi, une logique révolutionnaire contre une logique autoritaire, et ces deux logiques logiquement vont jamais se rencontrer. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, Yanni? Est-ce que la logique révolutionnaire doit continuer sur le chemin pour convaincre l'autre logique de changer sa logique? C'est comment on Chine? Je vais arriver à ce point-là, Salim. D'abord, par rapport à la panique, moi je pense que si n'importe quel spécialiste en comportement humain, n'importe quel sociologue du monde, à un moment donné, quand tu es dépassé par les événements, à un moment donné, quand tu as des problèmes de toutes parts, quand tu n'arrives pas à maîtriser la situation, mais il يغلبك l'environnement, et comme tu es un menteur sur toute la ligne, tu n'es pas logique, la vérité finit par rattraper le mensonge. C'est ce qui est arrivé à notre pouvoir aujourd'hui, qui est complètement paniqué. Qui parlait de journalistes, nous sommes tous des journalistes. En fait, aujourd'hui, la limite du journalisme dépasse le vrai journaliste. Nous sommes tous des journalistes. Les réseaux sociaux, le peuple, chacun dit l'information d'Atiwela. Et bien, une information, c'est que j'ai eu un appel ce matin par deux couples d'Algériens qui sont en Alaska. Ils sont en Alaska, c'est entre l'Amérique, c'est en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, qui sont sortis faire le Hirak, le 108e Hirak aujourd'hui, en Alaska. Donc, pour vous dire que ce n'est pas seulement Paris, ce n'est pas seulement Montréal, ce n'est pas seulement Genève, ce n'est pas seulement Londres. Là où il y a un couple d'Algériens, au bout du monde, il faudrait d'essayer, on ne le sait pas malheureusement, mais je viens de l'apprendre par un coup de téléphone. Le monde est devenu un petit village. Un hydran des villaginaux en Kabylie aujourd'hui, je le sais. Ce que je voulais dire tout simplement, Salim, tu parlais de parallélisme, tu disais que oui, le pouvoir, de la logique, ça je mettrais mes mains au feu. Le pouvoir, la ligne droite, dans sa logique, et le Hirak restera dans sa logique, donc parallèle dans sa logique de défense de l'Algérie, de la récupération de l'Algérie, de la libération des Algériens et de l'Algérie. Où c'est que l'on va se rencontrer, c'est que le Hirak prend de l'extension et le régime perd de l'altitude. Il perd de l'altitude au profit du Hirak qui prend de l'altitude. Younis perd de l'altitude ويد prend de l'altitude. يعني سما احسن مسلسل اللي ماشي كتكمل انت كل جمعه وهذيك من فريد قال ما بور كونفاك البوفوار كي خلاص ولا شي نظن Salim Agba, il va y avoir un point de rencontre à un moment donné. Nous sommes sur l'ascension et le pouvoir il est sur l'ascendante, il descend. À un moment donné, c'est là où il va quitter sa baraque, il s'en va. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque, il faut le dire. Il n'y a aucun risque
de récupération et de diversion du Hirak. Le Hirak se porte bien. Ou lâche une tendance X ou Y, ni le pouvoir à gain, la seule chose qui nous dérange aujourd'hui, la seule chose qui dérange, le seul risque qui dérange le Hirak, c'est cette aggravation. C'est cette aggravation continue de la crise algérienne parce que le pouvoir à Games Battling, il persiste à garder sa ligne, à garder son fauteuil et son pouvoir. Mais Salim, il arrivera le moment où on va arriver à battre ce pouvoir-là, à le descendre. احسن موسيقى ممكن يعرف المهم جو مدمود اس كي بعدنا يقرب المهم دوغلا مسلتقي ما سيسرحمون يعني كنا نهضر في دافو بصح الجان اظن الا قدني على كل حال لكن لي بارتي بوليتيك سوا بارتي ديكلاراسيون سوا باراشو خدمن تعاونوا نافري ذاكي هذا ماشي كان واحد سيقلا l'un des forces politiques, elles étaient à un moment donné de l'opposition وغالوا نقدوا ذا il faut le dire par exemple كان يعني مش كتصور الديكلاراسيون نفافاس كايني كوم كوا ثورة الحراك الجديد انا بارابور شو دينا تبون الحراك الاصيل دونك كي كانت الحراك الجديده كي الى ديرابي مش كان سليم قري تواصل على شو دينا في ليزيليكسيون قاعد يلحونا دوغالا غير سليم قري أن تنجح وتكون هذه المرة فرصة حقيقية لاجتماع الجزائريين وتآلف الجزائريين وتوافق الجزائريين وتعاون الجزائريين والتركيز على الأولوية وهي أولوية التنمية ورفاه الجزائريين وسعادة الجزائريين ورفع مستوى المعيشة على الجزائريين بالعمل وبالجهد وإما تكون العياذ بالله فرصة أخرى ضائعة وقد تكون لا قدر الله الفرصة الأخيرة المحطة الأخيرة لأن الظروف الموجودة اليوم ما كانتش موجودة البارح ما زلنا عايشين بقطرة البترول قطرة البترول بح خلاص سننتقل للتفكير والهم من أجل التنمية وليس التفكير والهم كيف نتعافرون وندقوا بين بعضها وش رايكم يا جماعه في هذه الطريق هذه وش رايكم فيها انتم اللي راكم منها وش رايكم في هذا مش هذه اللي تسلك البلاد ايما لا عولوا على الله سبحانه وتعالى ثم على انفسكم وشمروا على ذرعكم في الانتخابات ان شاء الله مالوش ما كاستيون كي بوز ستيم دوكاليس وقال لي تخمم من سال بالك لا كاستيون قال كان يروح على البريد المركزي لا جراند بوست بالك دي بوز كاستيون دي سلطان غادي نيرنا على كل حال ما حسن عسى رحمون يعني مش كتصل ذاك تحس كمان دافو ماشي واحد Il y a des supports politiques, il y a des partis politiques qui تعاونوا نقولوا ذا كينس نسلا شو دينا فهم دبرا كلا فاس شو دينا مقري كوم كوا سي اون شانس ا نو با راتي تاع لي زيليكسيون قاعد يلحون شنو كاين كما سمير سيزيك نسال لي ديسكور هكي ماشي الحاجه تجدد ديال الفن قلنا رسل اثر فيه كنت سميتها كان l'un des slogans de campagne l'orientation politique générale de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika جزائر العزة والكرامة مارس العكاقين قرينيك سوف ننتقل إلى التفكير اسكو التفكير il se décrète par un discours التفكير منهجية c'est une méthodologie التفكير la pensée politique la pensée économique ne peut pas se bâtir par des discours par des déclarations d'intention par du populisme ماكين انسلا الساقين les partis politiques إلا قد سعوا نزل نسن دي ثمور إلا قد سعوا نزل نسن دي l'ambiance sociale et politique de tous les États du monde أم la société civile أم la société politique ولكن إلا قد مسفهمها في مثل الحاجة الساقين هكذوز مازاليت الكوفريد الساقين هكذوز il continue à dire باللي rien les objectifs de la révolution parce que الحراك il n'a pas de revendication الحراك يسعى لي revendication ما عندوش مطالب الحراك يسعى des objectifs عنده أهداف سي اكستراوردينير ما من كل الجماعة خاص ولا ما دروس ولكن من كل الجماعة شغل l'assemblée générale يقدرون les villages, dans les instituts, chez les syndicats, chez les partis politiques, dans la société civile. Chaque vendredi, le peuple apporte la réponse au discours du régime, au discours des alliés du régime. الساقين الحراك il a réussi ذا غرفال زرا مسالم ما خطي الحراك ذا غرفال اما كي يسفان
وإذا كني يدانك وذو ذافو كالخن لي زالجيريان ولين في لا ريفوليسيون دو بوبل الجيريان لو 12 علي بن فليس اي كونسور مازال يفضح وياه مازال يفضح ويدي يبغانا ذي نسا دي سترابونتان دو ريجيم بغانا نفنو نيما نسن وبغينا نفنو نتامور نسن خاطر وكنا نفنو غاساكي تامور إلا كنقي مع القاعة qu'on soit inclusive comme société civile, comme parti politique, comme personnalité et monde du travail et monde syndical. Il a ساقينا بنينيت لا شو يشاركن اد نهضر لا شو يشاركن ثاني نبغى نروح. C'est quoi les objectifs des Algériens à Ségui? Le régime a compris les messages. D'ailleurs, le fait que le régime a compris les messages de la rue, il n'arrêtait pas de manipuler. Tantôt c'est les islamistes, tantôt c'est les berbéristes, tantôt c'est le MAC, tantôt c'est les démocrates, tantôt c'est les féministes, tantôt c'est les syndicalistes minoritaires. Le régime depuis le 22 février 2019, chaque vendredi, le Hirak apporte la contradiction. On est unis, on est dans le pacifisme. Je ne peux pas nier le MAC, je ne pourrai jamais nier le Rachad, je ne pourrai jamais nier les socialistes, ni les démocrates, ni les féministes, ni les laïcs. Qui forment l'Algérie. Toutes ces minorités, c'est ça qui fait la force des Algériens. C'est une Algérie plurielle qui doit travailler ensemble avec des règles et des mécanismes démocratiques et une transformation d'une Algérie du régime qui conserve les casques et les larbins de ce régime à une Algérie du peuple algérien. Donc, الساقي ولا شويه خونا نجماس ولا شويه كوزين نجماس ولا شويه رايلين كونتر جماس ذا شو اما كنقارني مغارب الا نشفو ونرفو ويجي يكبر نساقي غادي يتسزلن الريجيم ضمعان دي سترابونتان ضمعان سكين سي دي زاكسيونير دو نوفو ريجيم خاطر تبون لنودي سلولفان الحراك المبارك ومن بعد الحراك الاصيل الساقي الحراك الجديد نو يا سو الحراك c'est le Hirak du peuple algérien. Il y a ni Hirak Moubarak, ni Hirak Assil, ni Hirak Jadid. C'est le 22 février 2019, le peuple est cohérent, le peuple est constant. Par contre, c'est désolant de le dire, les organisations, ils devraient avoir la révolution du peuple algérien et ses objectifs. ويجيكش من دي الحراك المبارك ويجيكش من دي الحراك الاصيل ويجيكش من دي الحراك الجديد ولكن الشعب السيكون مازال réaffirmer et confirmer que le Hirak مازال يكمل jusqu'à la décontation deux décontations qui s'imposent يعني لا تضروا التساميره je marche tous les vendredis et souvent avec les étudiants deux décontations qui se font il y a une décontation verticale il y a une décontation horizontale il y a une décontation par rapport au régime, les symboles du régime, les hommes qui font ce régime et une décontation qui se fait au niveau horizontal. ما دي خبارن ما دي personnalités ما دي syndicats. ولكن إلا قسمت لنا ويري لان دي الحراك بالك يغرس من الشيطان يغرس من تعبط يغرس من الطمع امكان سني لقاديدي امكان بوكذول خاطر الطاسي كبارن لاغوش برينسيبالمون يدي تصوربان في كنف الشعب يدي تصوربان في ظل الشعب مع الشعب في اوساط الشعب وإلا قرانا رابوندوني لو سيرمون دوني بار لي زونسيان ميليتون يجلس كنا الدار مازال نتناضل سواء نوعا اكن نزمر امكان نسندي الشعب لا ماشي على لو ريجيم. Vous pensez monsieur صالح مول مش كي قالوا ذافو بلوتو كدود ان اللحان ما يغلو ذافو يعني سون استراتيجي تاعي ان اللحان الحواله ما هذا فوقيل هذه روند كاينه خلاص نا كومام كرنا بالك سون بريسي كي قال فو شونجي لا تاكتيك كي فو رينوفي شويه لي شوك شيم تورا تمثيل تاعي بور اريفي كونفينك كذا فوياكي كوم كوا خلاص الا قتقيم تورا الطابله ولا اتجدم كاني كومون بول كونفينك دي لا سيتواسيون تاعي إغيمي نار الطابله اجمع سليم ماشي لو فيت تجبر باكوارسيان اتقيم إغيمي نار الطابله الا قصدي بريالابل le régime actuellement a des signaux, a une volonté,
il n'agresse pas les journalistes. Mais justement, باش كتقارض الى قلاق. Est-ce que vous pensez qu'en marchant كل جماعه en mobilisant encore plus يزمر انا ثوره تاكي الى قد تقيم هذا الى il faut donner des signaux حتى apparemment jusqu'à المتسوره il y a aucun signe hein. Le contraire, tous les signaux disent France Gudavo comme quoi il n'y a pas de signaux. Samir, c'est une vision à double effet, à double objectif. Il y a l'international, il y a le national. À la Khatara Segui, le régime, s'il se maintient, s'il s'entête à rester, s'il est un régime anti-populaire, anti-peuple, et bien sûr qu'il a des garanties des forces extérieures. Jusqu'à quand les forces à Paris, à Londres, à Moscou, à Pékin, à Washington, ils essaient de sauvegarder leurs intérêts les plus importants en Algérie. Savez-vous que ces pays, la chose la plus réellement, ou la démocratisation de la vie politique en Algérie, ou l'explosion du pays. Si l'Algérie explose comme la Libye, c'est l'Europe qui va s'embraser. Il y a combien d'Algériens qui sont installés en Europe? Il y a combien de nationalistes qui sont installés en Europe? C'est toute l'Europe qui va s'embraser. Est-ce qu'ils ont intérêt? Ils n'ont pas intérêt. L'intérêt des puissances à seguir, c'est de voir un statu quo s'imposer dans la région, une région stable. Et quand on dit stabilité, souvent dans le lexique politique, stabilité rime avec dictature, stabilité rime avec ordre établi, stabilité rime avec intérêt économique. Donc ici, ils ont intérêt à voir l'Algérie se stabiliser politiquement. Et les Algériens aujourd'hui à l'intérieur, on a intérêt à voir notre pays se démocratiser, que les richesses du pays, que les enfants du pays, تنادينا في الليان ديال النظام، تنادينا في البروغري، تنادينا في القرايه، تنادينا sur une bouffée d'oxygène نديرها ريسبيرين القي من باقي دي تمور الخدمه تمور تمسن. Donc effectivement la balle est dans le camp du pouvoir, dans le camp du régime, et quand je dis le pouvoir et le régime, la balle est dans le camp des militaires. C'est l'état-major de l'armée 662 qui est la colonne vertébrale du régime algérien. C'est eux les décideurs, la décision politique leur appartient. Les garanties nécessaires. Pour la transformation démocratique et qu'il soit aux côtés du peuple. C'est des actionnaires des puissances étrangères contre le peuple algérien. Très bien. Maître Aïssa Rahmoun, مستانسين زعما ما نعطيني ما قرات اجمع جزين ما سمح زبوش هادو غلا غورك تمثيل تاكي يعني كما ما طاسيك سقسين فلاس و سيتي ان بوين سونسيبل يعني كومون اون بو بوسي هذا فوياكي هادي فكاكا هادي صب سكساون هادي ستيلو وكدو داكي خاطر راه ميتسورا كيدنا مثلا عيسى رحمون الفو دي كونديسيون الفو دي سينيو اوكان سينيال ميتسورا بروفيان دي بوفوار كيكتيني ام كتورا يعني انا اللحو انا ما يغلو دافو الى قال فو سورغانيزي سورتو يعني كومام لان دوتر بارتي كي برولونج لا كريز كي اون سوتونو اوفرتمون مازال دينا البوفوار كي ما حسبوش ما حسبوش زعما لو كدنا زاد قالت انا كدنا محرز يروح انا محرزت ونين بالك يتمنى نعطيك قلت ماش حسن موسي انا اللحان ما يغلو ذافو c'est la stratégie. La question est Salim, elle est très intéressante et puis il a donné quand même son point de vue très intéressant, maître Aïssa Rahmoun. D'abord, j'aimerais répondre à Younati Moukri qui parlait de force akhira. Moi, je lui dirais force akhira للنظام باش يرفد قشوي راح. ولكن هذه فرصة أولى من طرف الحراك للجزائر باش تستيقظ الجزائر باش تروح يعني sur la voie la grande voie. Bien sûr كان الحل ما يغلو ذا فوا سليم. C'est une réalité. On ne confondra jamais vitesse et précipitation. On prendra le temps qu'il faut. Mais ne croyez pas que c'est trop tard. نغدلينا بلي que nous avions acquis ça va يدني وين تغلب كل شيء. الله يبارك نفقد نيويد. La récolte est bonne.
On a reconfiguré le paysage politique algérien. On a transformé la société algérienne. On a libéré la femme, on a libéré l'homme, on a libéré un fellah, un gendarme et un policier. C'est une vérité. Et on avancera le temps qu'il faut. C'est vrai que nous allons demeurer pacifiques. C'est ça notre arme. Il ne veut pas partir. Il a toute la puissance du monde. Il a l'armée, il a l'isharat, il a tout. Mais on ne rentrera pas. On ne الحقيقه تساقي سليم وين ونزميران فرق يطيشوا غربال الساقي لا لعيبه هذا فهمن باللي يلحق الوقت باش هذاك شمناك على الحراك كاين وكان لا سوليسيون تساقين الاخر وين يوكين وين الساقين وين راه يجبدني ماني سي الحراك كاينين خضيغ حاجه سوا ذا مهفول سوا يفان اغروميس سادافو ياكين soit il est contre le peuple, tout simplement. Très bien, c'est très clair. On a tout le temps, il faut prendre le temps qu'il faut. Le temps, il est au profit de la population avec le Harakagi de plus en plus. Est-ce que l'Algérie a le temps d'attendre encore plus, surtout avec la crise économique, avec la crise quand même politique, ça a aucun signal de comme quoi il va de la Amornia Guinness. On a tout le temps, il faut prendre le temps qu'il faut. Effectivement, Salim, moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut se donner tout le temps qu'il faut. Le temps, il est actuellement à la faveur du peuple algérien. Ceux qui disent aujourd'hui que le Hirak est folklorique et que le Hirak après on marche et après qu'est-ce qui va se passer. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord du 1, il faut comparer un peu la situation que vit le peuple algérien maintenant par rapport à la situation qu'il a vécue avant le 22 février. En termes par exemple de marche et de démarche, le 22 février, les Algériens ne marchaient pas. Il n'y avait pas cette possibilité de marcher. Donc le 22 a libéré les Algériens, a cassé le mur de la peur, a permis aux Algériennes et aux Algériens de marcher. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il est extraordinaire et qui, à travers ces marches, bien évidemment, à travers ces différentes marches, les Algériennes et les Algériens vont s'exprimer, les Algériens et les Algériens vont se connaître, les Algériennes et les Algériens vont construire leur conscience collective politique, les Algériens et les Algériens vont avoir encore de la possibilité pour consolider les rangs. Les Algériennes et les Algériens vont avoir encore cette possibilité de débattre parce que le Hirak ماشي كان des marches, il y a des débats populaires, تنجمعنا العباد, تملاقى العباد, et ils discutent, que ce soit en tant que Hiraki, soit en tant que militant politique, ou en tant que couche sociale, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est extraordinaire, c'est que le processus révolutionnaire, la révolution, elle est en marche, elle ne fait construire que de belles choses pour le peuple algérien, que ce soit en termes de liberté, que ce soit en termes de conscience politique collective, que ce soit en termes aussi de débat. يقلن تدخل لي مارشي واش مشري العباد قلقون قرنا كي لقى داك الشمني الجزائري سخام وختمنا لي زاير لي Algériens et les Algériens marcher. Qu'est-ce que ça ne gêne personne? Au contraire, ça permet aux... Eh bien, justement, ça ne gêne personne et apparemment, ça ne gêne même pas le pouvoir. Non, je pense pas que les marches ne gênent pas le pouvoir. Au contraire, le pouvoir a fait tout pour faire rentrer les Algériennes et les Algériens. Il ne faut pas avoir une courte mémoire. Le pouvoir en place, il a adopté toutes les stratégies contre-révolutionnaires contre le Hirak. Il l'a qualifié de tous les noms, il a incarcéré les gens, il a empêché les gens d'accéder à la capitale, il empêche les gens de... Attention, ça, il ne faut pas avoir une courte mémoire. Au contraire, les marches, le Hirak lui-même, il gêne le pouvoir énormément et le pouvoir aujourd'hui fait tout pour justement faire rentrer les Algériens à la maison et qui ne tient plus au Hirak. Mais ce qui est intéressant, je pense, d'action, et que ça a nazal d'Amkran, et Wachou, la majorité du peuple algérien, après 2 ans de la première marche, et là, je pense que donc, la majorité, je dis bien, et encore la grande majorité, elle tient
à toutes les revendications, aux objectifs du Hirak, parce que tout simplement, depuis le 22 février à nos jours, rien n'a changé. Les Algériens et les Algériens constatent pratiquement la même chose. Ils constatent Absolument. Certains ils parlent de pire. Donc ce qui est important, c'est que que ce soit de la diaspora, que ce soit Ournan, c'est parce que tout simplement rien n'a changé. Et les Algériennes et les Algériens aussi l'hon parce qu'il tient au projet politique, parce que la crise algérienne est une crise politique et le Hirak offre aujourd'hui la possibilité de régler justement cette crise politique à travers une solution politique. Il est en train de s'entêter, c'est clair, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le peuple Isra, toutes les décomptations sont en train de se faire, toutes les décomptations, la rupture avec le système elle a été faite, toutes les décomptations elles sont en train de se faire, mais il ne faut pas trop diaboliser les décomptations, il ne faut pas trop diaboliser ce qui est en train de se faire. Tous les Algériens demandent une seule chose, pour une Algérie libre, démocratique, des libertés. Pour tous les Algériens, très bien. Et des libertés, tous les Algériens demandent justement cette Absolument. ما حرز بوجنا عليك قيمو كودي تندع كودي سيل زار ثمانات مس كلام كبير انا نغمس دي ليبرتي سي كلام زوف لك كما زل الصحيف الاول مس كلام كبير كرا قارنا مكيد نجمتنا ما حرز بوش يلزينا تصفانا كما جات تصفان سابري 2 ans خاطر ولا شي في الدن كرا نقارن كونترير لي شوز سون تومبيري يلا اللي كان الكومونيكين بالحمار بالك ولان c'est une autre dérive مزمادي نوزعك شاد في كذا رايك على كره مثل تاقي il accuse France 24 تاسيك توناقي l'accusation كي ماشي كان France 24 l'accuse tous les médias tous les journalistes qui essaient de couvrir les médias الحركه كي يكون ليبرتي بالك فزت les journaux parmi les journaux les rares les journaux اندات سيستم داك لايون في ماتش كل جمعه donc qu'est-ce que c'est un message pour vous pour tous les médias قيمه tranquille c'est un avertissement à tout le monde. Oui, bon, c'est un avertissement, mais cela dit aussi, c'est révélateur de l'état d'esprit, c'est qu'ils sont un peu dans la panique, il faut le reconnaître quand même, parce qu'ils ont tout misé dès le début l'apparition de la pandémie, et ils ont mobilisé tous c'est-à-dire tous les artifices week-end pour tuer et neutraliser le Hirak. Ils ont commencé par élaborer l'amendement du code pénal pour attaquer tous les gens, c'est-à-dire pour empêcher même les débats, les échanges, l'organisation du Hirak à travers les réseaux sociaux. Donc ils ont changé le code pénal, ils ont élaboré de nouvelles lois. Là qu'ils ont utilisé la répression, ils ont mis des gens en prison. Puis entre-temps, ils se sont précipités à niveau de une nouvelle constitution à la va-vite, ainsi de suite. Donc ils étaient sur une feuille de route, ils pensaient que tout allait, et pour leur malheur, il y aura de l'Hirak. Donc c'est-à-dire, c'est encore une fois une graine de sable dans leur machine. Donc forcément, aujourd'hui, ils vont encore essayer d'utiliser les dernières cartes. C'est quoi les dernières cartes? C'est bien sûr de diaboliser le mouvement, c'est-à-dire jeter les discrédits blics. C'est un complot, c'est une insulte à l'intelligence des Algériens. On aurait compris qu'un petit groupe là de choses soit manipulé, que 100, 200 personnes, mais que des millions d'Algériens, il faut les prendre pour un troupeau de moutons. Je crois que c'est la plus grande des insultes à l'intelligence des Algériens. Or, les Algériens, tout ce qui a été fait pour le moment n'a rien à voir avec ce qui est posé comme problème, c'est-à-dire le règlement de la crise politique. Mais c'est Karim, ça on revient à le communiqué بالحمار, si on revient au fond, les raisons de cet avertissement, par exemple, qui قال لمساعدة la façon qu'ils ont couvert الحراك لمساعدة بقايا من الجماعة الغير الوطنية والانفصالية. quand même كونوا يوزال ريفليشير 2 fois avant de couvrir, puisque قالوا كذا يقولون كوفردان انفصاليين وغير وطنيين quand même. Non, exact, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire doublement, c'est-à-dire
pour discréditer le travail des rares journalistes qui continuent encore à couvrir, à relayer c'est-à-dire le mouvement. Parce que n'oubliez pas que Khaled Dararni a passé presque une année de prison, c'est exactement à cause, parce qu'il relayait justement ce mouvement, parce qu'il était très actif, notamment il était très suivi sur les réseaux Twitter. Donc aujourd'hui, le communiqué du ministère, c'est exactement, il témoigne de l'esprit du régime. Pour étouffer et mettre en garde, c'est-à-dire tous les gens qui essaient encore de relayer l'information sur le mouvement. La deuxième des choses, c'est diaboliser le mouvement, dire c'est un mouvement qui est infiltré, qui obéit à des courants politiques sous forme de finale des années 90. On l'a vu la revue de Jesse Karim. C'est exactement ce que la revue de Jesse avait dit la semaine passée. Non, c'est plus grave encore quand tu vois la revue de Jesse, c'est c'est-à-dire même dans les plus grandes écoles de sciences politiques, ils ne peuvent pas trouver l'accusation inda, ils mettent tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire le complot, il est fait par la gauche et en même temps par les oligarques. Il y a les oligarques de la gauche. Il faut la trouver. Il faut la trouver. Le pays dans la gauche, elle marche avec les oligarques. Ça ne se passe que chez les uns. Mais encore une fois, c'est révélateur d'une forme de panique parce qu'en vérité, ils ne sont pas très rassurés sur leur feuille de route, qui est déjà discrédité l'élection présidentielle, le référendum populaire. Et là, encore une fois, ils sont en train de faire dans la fuite en avant les élections. Mais ils savent que ce sera des élections sans peuple. Justement, c'est carrément quelques minutes c'est ça le problème. S'ils voulaient avoir des élections d'Ilishab, tout ce qu'ils font, c'est pour s'assurer comme quoi il y a ce des élections sans peuple. Mais là, finalement, tu sais, là, encore une fois, ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont démontré qu'ils n'ont pas l'intention de changer, mais ils ne veulent changer. Parce qu'à la limite, ils avaient une certaine morale. À la limite, je dirais, encore une fois, c'est un régime qui est arrivé à la date de péremption. Il ne peut plus. C'est-à-dire, il n'arrive même pas à faire de reparatrage. Parce que dialoguer encore, si tu veux, avec le FLN, le RND, TEDJ, tout ça, c'est révélateur de l'idée. Ils n'ont plus de solution. S'appuyer sur une fausse société civile constituée de clientèle, l'association des consommateurs, c'est franchement terrible pour un régime. C'est-à-dire, il n'a plus de base sociale ni de base politique. Mais encore une fois, ils pensent se sortir de cette crise politique, soi-disant, en entretenant l'illusion qu'ils vont faire des changements dans un cadre institutionnel. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas retomber dans le vide institutionnel pour faire une transition telle que réclamée par l'opposition. Donc ils veulent, soi-disant, c'est eux qui vont faire le changement à travers un cadre institutionnel, mais une fois qu'ils auraient terminé tous les processus, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés à mettre toute leur clientèle à l'intérieur des assemblées élues, les législatives, pour soi-disant faire le changement à leur rythme et à leur façon, et en même temps ils misent sur une hypothétique remontée du cours du pétrole, c'est-à-dire une nouvelle fois la ronde pour gagner encore un peu plus de temps, alors qu'en vérité, ils sont en train de faire perdre du temps à l'Algérie et ils aggravent la crise politique. تلميذك ماس كريم كبيان غماس دي ليبرتي سي الجزائر تمام تلميذ تمقرات يعطيك الصحة ماس ما حسبوش دقيقة هذه معناها ils sont en train de perdre le temps pour l'Algérie les Algériens l'Algérie n'a pas besoin de elle peut pas perdre beaucoup de temps et que il a ترى الحراك la société civile il a النخبة ils doivent prendre responsabilité. Effectivement, Salim, le pouvoir nous a fait perdre beaucoup de temps, encore plus des chances historiques.
si le pouvoir n'a pas été contre-courant depuis le 22 février, on a pu régler la crise politique algérienne le plus normalement du monde. Et je dis bien que le Hirak a offert cette possibilité de régler la crise politique qui demeure depuis 1962. Zarkan, je vais donner rapidement un exemple. Le Soudan, il a commencé sa révolution de la même période que nous. Au Soudan, ils sont dans des logiques de débat sur le projet de société, mais du moins le pouvoir a donné des signes, le pouvoir soudanais a donné des signes de bonne volonté. Il est parti vers un processus constituant, un processus de transition, et on voit un peu la situation de Soudan. On a commencé la révolution depuis pratiquement dans la même période, et pourquoi? Parce que le pouvoir nous a fait perdre beaucoup de temps, et pourquoi? Pour des raisons multiples. Le pouvoir nous refuse catégoriquement de s'ouvrir à un débat national autour de toutes les revendications et les objectifs du Hirak. Le pouvoir ne veut pas quitter le système, le pouvoir ne veut pas comprendre qu'il y a une nouvelle génération d'Algériens et d'Algériens qui veulent construire. Absolument, ما حزبش نحيد نعناك ورزي من البوفار يقاد هذه سلاح يوغي هذه روح ثاني ميرتيك مسح مزبويس حسن موسي دقيقة هذه نعنايا كي دهميد فريمون الوقت. En une minute à Salim, effectivement, je crois qu'il faut tout simplement dire que c'est malheureux de continuer encore le pouvoir à guerre, à insulter l'intelligence algérienne. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence algérienne. Il faut arrêter de mépriser le peuple. Je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont contre cette belle révolution pacifique. Essayons de renforcer au contraire le Hirak parce qu'il est la solution. Maintenant, ce que je termine avec ça, Salim, il faudrait qu'on arrête parce que, plus on attend, plus le pouvoir est intransigeant, il veut se maintenir, plus la crise se complique, plus la solution s'aggrave, et plus on risque d'aller vers des solutions médianes que l'Occident peut-être va nous imposer. Nous ne voulons pas. Donc nous saurons, Salim, nous sommes en train de tamiser, nous sommes en train de débattre entre nous, nous sommes en train de parler entre Hirak, que ce soit à Paris, à Londres, à Montréal, à Alger, etc. Et nous allons trouver la solution la moins risquée, la plus belle, qui arrangerait toute l'Algérie et le peuple algérien, Inch'Allah, et tenez bon. Inch'Allah, et tenez bon. تنمرتك مسح حسن موسى دنا نمغنس تيسي فرنسا تنمر تمقرات اجمع عزيزن عاك شكراتا سما سمحرج بوشك السلمادي سداوي سيف جاي تنمر تمقرات اجمع ما سعيس رحمون ما ترسم عيسى رحمون دا مستان سيد زاير بيان سوت سوار ماس كريم كبير انا غماس دي ليبرتي سيد زاير ولا زمان ماس نور دينا وسات لا مغنس الى نقلوا كنا هذه لا البلاص ريبوبليك مالوزمون يجزم الخاذ قبل ما ديف تمغنيس في تمثيل بوسع على كل حال اكون شكراتاس الشكراتاسين نقول الحرمه كنشكر كونيت مثلا استماع قيم دوكنا في كما تم زوق تاعنا ان شاء الله اروزكا وندنا قمنا ربي السلام عليكم.